Welcome back to my session. In the last class, we discussed about asexual reproduction in organisms, and the continuation part is that sexual reproduction we are discussing today. And sexual reproduction is a very important and essential process. And when we come to the definition of sexual reproduction, it is the production that involves male and female gametes either by same individual or a different individuals of the opposite sex. It results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. It's very simple. When we look into the differentiation between asexual and asexual reproduction, we will come to know that because when it is an uniparental, means organism which are produced by a single parent, definitely genetically they are similar to their offsprings. But in case of sexual reproduction, the organisms which are produced, they are never similar to their parents. The offsprings that never similar to their parents. Next one. And it is an elaborate, a complex and slow process as compared to asexual reproduction. And definitely, where the gametes that are produced by only a single organism, it is very simple process because where the nucleus of cell it divides and later the cell it divides, and it's like an mitosis. But in case of sexual reproduction, it's really an elaborate and it is very complex process because in a asexual reproduction just only we can see a mitosis process, but in case of sexual reproduction, mitosis as well as meiosis we are going to observe. So hence we are calling it as very complex process and it is very slow process compared to the asexual reproduction. The period of growth to reach in a maturity for sexual reproduction is called the juvenile phase. In plants, the juvenile phase it is called as a vegetative phase. Sexual reproduction. In higher plants, the flowering indicates the end of vegetative phase or beginning of reproductive phase. Annual and biennial plants show a clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase. In perennial plants, these phases are very difficult to identify. And please observe carefully. The juvenile phase does not mean that the attainment of maturity. It explains. But when it comes to the reproduction process, it is completely we are studying by dividing into two categories, that how the sexual reproduction takes place in plants and how the sexual reproduction it takes place in animals. So and you might have even observed, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಸೀಸನಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೈನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಬೈಯೋನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮತ್ತು ಬೈನಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶೋ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ವೆಲ್ when will be the flowering process. But in case of perennial plants, we don't know that when it flowers. So hence it is very difficult to define the phases of vegetative, reproductive and senescent phases in perennial plants. Okay, let us continue that part. Some plants exhibit unusual flowering. Example, bamboo species. It flowers only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, and they produces large number of fruits and it dies.
And like that, another flowering plant is called as Strobilanthus kuntiana, or commonly called as a ನೀಲ್ ಕುರಂಜಿ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ನೀಲ್ ಕುರಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲ್ ಕುರಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ KKT ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಈ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ರೀಸನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರಿಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಎ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. Birds living in nature lay eggs only seasonally. However, birds in captivity, example poultry, can be made to lay eggs throughout the year. So, the females of placental mammals exhibit cyclical changes in the ovaries, accessory ducts, and hormones during reproductive phase. The cyclical changes is called estrus cycle in non-primates. Just you can look at the examples that non-primate mammals ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. And the menstrual cycle in primates, primate mammals like monkey, apes and humans. ಒಂದ್ಸರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ovaries, accessory ducts and hormones during reproductive phase. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types. ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ 24 days ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್, ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ living in a natural condition exhibiting reproductive cycles only during favorable conditions. ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್, reproductively active throughout the year, so we can call as continuous breeders. The animals which are reproductively active seasonally, they are called seasonal breeders. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಗಂಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಂಪಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ರೀಸನ್ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಆ ಕೆಂಪಗಾಗಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ದೇ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಫೇವರಬಲ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೀಸನಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಸಿನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿನೆಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಇದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫೇಸಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸಣ್ಣ ಲೀಫನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ 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 ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ವಯೋಗುಣಗಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ,
he leads to the aging phase. Senescent phase is also called as an aging phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಏಜಿಂಗ್ ಫೇಜಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಕಾಂಕೋಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲೋವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ juvenile, reproductive and senescence phases. Interaction between hormones and environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavioral expression of organisms. I hope you understand this concept. So again we will meet in the next session, means that is events of sexual reproduction. So that is the last concept. We can meet in the next session. So until that, take care. Always remember that study for knowledge, not for marks. Bye. Take care.